morning students. In the last class we discussed zero of the polynomial. Today we discuss remainder theorem and to solve the problems on remainder theorem. Remainder theorem. If p of x is any polynomial of degree greater than or equal to 1 and p of x is divided by the linear polynomial x minus a, then the remainder is p of a. ಇಲ್ಲಿ p of x ಅಂದ್ರೆ polynomial of x. ಈ ಯಾವುದೇ polynomial ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ greater than the degree ಅಂದ್ರೆ polynomial ಅಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದು greater than or equal to 1 ಒಂದರ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು and p of x is divided by the linear polynomial x minus a. ಈ polynomial of x ಅನ್ನ ಯಾರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ 1 ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಲೀನಿಯರ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಲೀನಿಯರ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇಂದ p of x ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಮೈಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ p of a ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The next is to solve the problems on remainder theorem. First problem is divide p of x equals 3x square plus x minus 1. ಇಲ್ಲಿ polynomial of x ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ greater than or equal to 1 ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಇದೆ, x ಅಲ್ಲಿ the degree is 2, next 1 by g of x equals x plus 1. This is a linear polynomial. g of x ಇಂದ p of x ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, divide p of x equals 3x square plus x minus 1 by g of x equals x plus 1. then g of x ಇಂದ p of x ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ p of x ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 3x square plus x minus 1 ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ g of x equals x plus 1 is divisor. ಈಗ g of x ಇಂದ p of x ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. x plus 1 3x square plus x minus 1. g of x is x plus 1, p of x is 3x square plus x minus 1. First step ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ first we divide the first term of the divided by the first term of the divisor. ಈ first term of the divided ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಿದೆ 3x square by the first term of the divisor. First term of the divisor ಅಲ್ಲಿ x ಇದೆ, ಈ x ಇಂದ 3x square ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 1x ಇಲ್ಲಿ 1x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, the remaining is 3x square divided by x. ಇಲ್ಲಿ 1x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ is 3x. ಈ 3x ನ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಣ 3x. The next step is quotient the first term, next divisor ನ first term ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. 3x into x 3x square, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3x into 1 3x plus 3x. The next step is subtract ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿನವ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇರೋವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 3x ಮೈನಸ್ 3x ಪ್ಲಸ್ 1x, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಇರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ 3x ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 1x ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 2x. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ -1 ಇದೆ, -1
1. The next step is the new dividend. The new dividend minus 2x minus 1. The next step, the first term of the dividend by the first term of the divisor. Minus 2x divided by x. X cancel out. Then remaining is minus 2. We write the minus 2 is the quotient place. Minus 2. The next step is minus 2 in the iveradu multiply ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ quotient ನಮಗೆ quotient ಸಿಕ್ತೆ ಎಷ್ಟು minus 2 ಇದೆ ಆ minus 2 ಇಂದ divisor ನ multiply ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ minus 2 into x minus 2x. next sign ನ multiply ಮಾಡಬೇಕು minus into plus minus 2 ones are 2. next step is subtract. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ minus 2x plus 2x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ minus 1 ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಲ್ಲಿ minus 1 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 1. ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ನ ನಾವು r of x ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. r of x is plus 1. The next step is in general dividend equals divisor into quotient plus remainder. Dividend is indicated p of x, divisor is g of x into quotient. Quotient is q of x ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ plus remainder is r of x. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. p of x ಅಂದ್ರೆ dividend ಯಾವುದು 3x square plus x minus 1 equals g of x is x plus 1 into q of x. q of x ಅಂದ್ರೆ quotient ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ 3x minus 2. 3x minus 2 plus remainder ಅಂದ್ರೆ r of x is plus 1. Next problem is find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by x plus 1. ಈ ರಿಮೈಂಡರ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು p of x is divided by g of x. g of x is x plus 1. p of x is x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು x plus 1 ಅಂದ್ರೆ g of x. g of x equals x plus 1. ಇಲ್ಲಿ p of x ಯಾವುದು ಡಿವೈಡೆಂಡ್ x cube plus 3x square plus 3x plus 1 ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು x plus 1. x plus 1. The first step is we divide the first term of the dividend by the first term of the divisor. First term of the dividend is x cube by first term of the divisor is x. ಇಲ್ಲಿ 1x ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ x cube ಇದೆ. ಈ 1x x cube x ಇಂದ 1x ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಕೋಶನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. x ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಈ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಈ ಡಿವೈಸರ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು x ಕ್ಯೂಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು 1x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಹಾಗೆ ಬರೀ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ
ಮೈನಸ್ 1x ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ಲಸ್ 3x. ಪ್ಲಸ್ 3x. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟು the first term of the dividend divided by the first term of the divisor. First term of the dividend is 2x square divided by x. ಇಲ್ಲಿ 1x cancel ಆಗುತ್ತೆ. Remaining is 1x into 2 2x. ಈ 2x ನ quotient place ಗೆ ಬರೆಯೋಣ. ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 2x. ಈ ಪ್ಲಸ್ 2x ಇಂದ ಈ ಡಿವೈಸರ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ಲಸ್ 2x ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2x ಇಂಟು 1 2x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್. ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್. ಪ್ಲಸ್ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 3x ಮೈನಸ್ 2x ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ 3x ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 2x ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 1x. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ಲಸ್ 1. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈಡೆಂಡ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈಸರ್. x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x. ಇಲ್ಲಿ x 1 x ಅಂದರೆ x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಉಳಿತೆ ಅಂದರೆ x 1 x ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1 ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 1. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂದ ಎರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ 1x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು 1 1 1 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಈಸ್ 0. ದ ಆರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 0. ಇನ್ ಜನರಲ್, ಈಗ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಹಾಕೋಣ. The general form is dividend equals divisor into quotient plus remainder. Dividend is P of x equals divisor g of x into quotient is q of x plus, sorry ಇದು into ಅಲ್ಲ, plus remainder is r of x. P of x is x cube plus 3x square plus 3x plus 1 equals g of x and divisor x plus 1 into q of x and quotient x square plus 2x plus 1. X square plus 2x plus 1 plus r of x and remainder is 0. The next problem is find the remainder when x cube minus ax square plus 6x minus a is divided by x minus a. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ a ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ g ಆಫ್ x ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ x ಮೈನಸ್ a ಅಂತ ಇದೆ. ಈ x ಮೈನಸ್ a ಇಂದ x ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ax ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 6x ಮೈನಸ್ a ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. p ಆಫ್ x x ಕ್ಯೂಬ್
minus ax square plus 6x minus a. G of x is x minus a. X minus a, x cube minus ax square plus 6x minus a. As it is, we divide the first term of the dividend by the first term of the divisor. X cube divided by x. X ಇಂದ x cube ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 1x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಕೋಶನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಈ ಡಿವೈಸರ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು x ಕ್ಯೂಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 6x minus a. The new dividend is 6x minus a. As it is, the first term is divided by the first term of the divisor. 6x divided by x. ಇಲ್ಲಿ x cancel ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 6. ಆ ಪ್ಲಸ್ 6 ನ ಕೋಶೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಆ ಪ್ಲಸ್ 6 ಇಂದ ಈ ಡಿವೈಸರ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ 6 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್, 6x. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ 6 ಇಂಟು ಎ, 6a. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದು ಮೈನಸ್. ಪ್ಲಸ್ 6x ಮೈನಸ್ 6x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 6a ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. 6a ಅಲ್ಲಿ 1a ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 5a ಸಿಗುತ್ತೆ. 5a. ದ ರಿಮೈಂಡರ್ ಈಸ್ 5a. ಅಂದ್ರೆ r of x is 5a. The homework is find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by. ಇಲ್ಲಿ p of x ಕೊಟ್ಟರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಡಿವೈಸರ್ಗಳು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು x ಇಂದ ಈ p of x ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ x ಪ್ಲಸ್ ಪೈ, ಮತ್ತೆ x ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಇಂದ ಮತ್ತೆ x ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3x ಪ್ಲಸ್ 1 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 2x. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಂದರೆ 2x ಪ್ಲಸ್ 5, 2x ಪ್ಲಸ್ 5 ಡಿವೈಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿವೈಸರ್ ಇಂದ p of x is x cube plus 3x square plus 3x plus 1 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. Okay students, continue the next class.